Ξεκινάμε τη σύνδεση με τη Γαλλία. On parle en grec pour 5 minutes. Θα μιλήσουμε λοιπόν ελληνικά για λίγο τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Παναρέτο από το Γυαλός Tours για όλη αυτή τη βοήθεια που μας έχει κάνει. Τον έχουμε και στο στούντιο. Χρήστο, θα μιλήσεις και γαλλικά, τα δικά μου γαλλικά δεν είναι πολύ καλά. Ωραία, θα βοηθήσω, ναι. Αρχικά λοιπόν στο ελληνικό κομμάτι, γιατί έχουμε και μια μικρή καθυστέρηση. Τεχνική, ξέρετε, καμιά φορά συμβαίνει αυτό. Θυμάμαι παλιά στα συνέδρια λέγαμε ότι έχει κίνηση. Είχε λίγο κίνηση λοιπόν στο τεχνικό. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την κυρία Δέσποινα Βοζίκη, που είναι η διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στη Γαλλία. Και θα ήθελα λίγο στα ελληνικά να μας πείτε, όπως κάνουμε πάντα όταν ξεκινάμε τις συνδέσεις μας αυτά. Κυρία Βοζίκη, μέσα σε 1-2 λεπτά, έτσι, ποιο είναι το τέμπο της αγοράς της Γαλλίας και ποιο είναι το έργο, ιδίως το έργο που έχει κάνει ο ΕΟΤ για να προωθήσει την Ελλάδα στη Γαλλία. Καλησπέρα, με ακούτε? Φυσικά και σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση με τη σειρά μου. Να πω ότι το μικρό μου όνομα είναι Δήμητρα και όχι Δέσποινα. Χίλια συγγνώμη. Συμβαίνουν αυτά ιδίως στα live. Ναι. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τώρα, θα μιλήσω λίγο στα ελληνικά, όπως μου το ζητάτε. Απλώς η εντύπωση που είχα ότι θα μιλούσα μισά γαλλικά, μισά ελληνικά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλάζω γλώσσες με ευκολία. Λοιπόν, ό,τι η εικόνα της αγοράς. Ωραία. Άρα μιλάω τώρα στα ελληνικά ή στα γαλλικά? 2 λεπτά στα ελληνικά να μας πείτε για το έργο που κάνει ο ΕΟΤ στην Γαλλία και μετά θα γυρίσουμε στα γαλλικά. Λοιπόν, η αποστολή του ΕΟΤ, όπως γνωρίζετε, είναι η προβολική προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η Γαλλία είναι μία από τις πιο σημαντικές αγορές για τον τουρισμό της Ελλάδας. Η τρίτη σε αφίξεις και με μια πολύ υψηλή δαπάνη κατά κεφαλή, μέση δαπάνη κατά κεφαλή. Αυτή η χρονιά ήταν μια χρονιά που δεν είχε κανείς ξαναζήσει και φανταστεί. Εμείς ήμασταν και συνεχίζουμε και είμαστε δίπλα στους επαγγελματίες και δίπλα σε όλη την αγορά την τουριστική της Γαλλίας, με συνεργασίες, με προτάσεις, με συνεχή και καθημερινή επαφή. Προφανώς και όλα τα σχέδια του 2020 αναβλήθηκαν ή πάγωσαν κατά κάποιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε ξανά από την αρχή μια νέα πολύ δυναμική καμπάνια και σε επίπεδο εκδηλώσεων, εφόσον μπορούμε σιγά σιγά να φανταστούμε περισσότερες εκδηλώσεις σε υβριδική μορφή, της 100% φυσική μορφή, φυσικά τα δημοσιογραφικά ταξίδια. Πάντοτε, όπως ξαναείπα, με τους συνεργάτες του γραφείου, τους tour operator, τους πράκτορες, κάνουμε πολλές ενέργειες προβολής και προώθησης και πολλές καμπάνιες inspirational, όπως λέμε. Μάλιστα, προχθές ξεκινήσαμε μαζί με το Tourmag μία πλατφόρμα για e-learning, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Η Ελλάδα δεν το έχει κάνει αυτό σε τέτοιο εύρος. Είναι μία πλατφόρμα η οποία θα είναι διαθέσιμη για 3 μήνες, μέχρι τις 15 Ιουνίου, με τίτλο το site destinationgreece.fr. Μπορούν να συνδεθούν όλοι οι επαγγελματίες και να μάθουν για την Ελλάδα, από τη μία, τους κρυφούς, αν θέλετε, τα κρυμμένα μυστικά της, και από την άλλη να επαναλάβουν να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις προφορίες που ήδη ξέρουν και φυσικά να συμμετέχουν σε κλήρωση για να κερδίσουν βραβεία όπως αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία κλπ. Θα κλείσω λέγοντας σε αυτή την ερώτηση το εξής. Δεν είναι εύκολο κάποιος να προγραμματίσει αυτή την περίοδο. Προσπαθούμε να έχουμε όσο μεγαλύτερη ευελιξία μπορούμε και να είμαστε πάντα μαζί με την αγορά. Και αυτή η λέξη που είπα δεν την είπα τυχαία, η λέξη ευελιξία. Είναι το κλειδί για την επανεκκίνηση που φυσικά βέβαια μετά τις θεσινές ανακοινώσεις και για το Travel Green Pass πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένα αισιόδοξοι. Ωραία. Θαυμάσια. Όπως είπατε, θα γυρίζουμε γλώσσες. We have with us Mr. Damon Embling from Euronews. He's English speaking. He can understand French, but he speaks English. And he has a question to you, Mrs. Vozycki.
Bonjour tout le monde. Yeah, my French is not so good. So hi everyone, it's a real pleasure to be here, and Euronews is a media partner of Greek Panorama, so great to be part of this session today for France. Yeah, Vespina, I wanted to ask you in English, how do you think sectors like Greek hoteliers should be preparing for the tourists and the visitors to come back from Greece, from places like France and other parts of Europe, do you think? Thanks, Damon. Actually, could I please say that my first name is Dimitra or Demi? It's not Despina. Okay. Sorry about that. No worries. So, as you know, Greece, from last year, as all of the countries in the European Union, and not only, there were special protocols that were established in order to be able to welcome tourists in a safe environment. And when I say safe, I mean safe for both sides, for the professionals and for the visitors as well. We have always keep in mind that, you know, we are not talking about the visitors, we're talking about a small community that every hotel becomes. So this year, these protocols will also be in place. And from what I know, because at the moment there are some negotiations for, let's say, some criteria may be revisited, some small changes may be implemented. And I think, from what I know, they will be quite more flexible than last year. And as I just said in Greek, yesterday's news, the announcement of the Commission, the European Commission, about moving forward with the traveler, the Green Pass traveler, it's very, very positive. All countries were anticipating this evolution, and I think if procedures move fast, people will feel safe. You know, everybody, I think, has the same feeling that everybody would like to travel today, tomorrow. I can feel sometimes that, you know, French people, and not only, they have already packed their baggages and they're just waiting to push the button. Yeah, it's the feeling I have. I would be. It's not just the French. I packed my bag as well. Yeah, exactly. And for us, that we are people of travel, I think we have had some difficulties adjusting in this, you know, let's say, pause or very limited travel. So yeah, I'm okay. Great, thank you very much. Actually, we are running out of time. So on parle français maintenant. Vas-y, Christos, on parle français. Dimitra, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire aussi quelques mots en français pour l'audience en France, s'il vous plaît? Oui, alors, bonjour à tous et à toutes. On vous connaît la plupart. Alors, comme je ne veux pas faire le résumé exact, ce n'est pas le cas, mais comme vous le savez, nous, étant l'Office des tourismes, on est toujours là, on est toujours présent afin de vous soutenir, avant de faciliter tous les processus par rapport au restart, comme on dit, de tourisme, et dans cette période assez compliquée. Moi, personnellement, je dirais que oui, 2020, c'était vraiment une année spéciale, mais je pourrais dire qu'entre guillemets, je suis assez heureuse, parce que le résultat qu'on avait eu, le nombre de Français qui ont voyagé en Grèce, c'était pas énorme en chiffre total, mais c'était vraiment un groupe très dynamique, et la Grèce montre qu'elle reste toujours une des destinations préférées pour les Français. Vous êtes optimiste pour 2021? Oui, alors pour 2021, comme je disais tout à l'heure en anglais, vous le connaissez très bien, c'est très compliqué de planifier. Il faut que tous soyons le plus flexibles qu'on peut. Je voudrais souligner que par rapport à toutes les évolutions
disons, restrictions de voyager, etc., Oui. à mesures qui sont en place en Grèce, vous pouvez toujours consulter le site spécial Greece Health First, qui est toujours disponible en français. Après, moi, je trouve personnellement que, comme hier, on avait aussi les annonces officielles de la Commission européenne par rapport au Green Travel Pass, on va avancer très, très vite vers cette direction. Et je voudrais aussi souligner que, excusez-moi, cette année, entre autres, on a lancé une plateforme avec Tourmag, une plateforme e-learning qui est disponible pendant 3 mois. Une plateforme qui va faire reconnaître, si vous voulez, la Grèce aux agences et aux tour opérateurs français. Le petit secret, et bien sûr, elle est disponible jusqu'au 15 juin. Et il y a de billets d'avion de séjour à gagner. Nous serons très heureux si vous voulez y participer. Alors, à part ça, le campagne qu'on fait toujours avec nos copartenaires, le campagne institutionnelle, le voyage des presse sont toujours prévus et on espère aussi de retourner dans des événements physiques et pas que online comme celui-ci qui est vraiment très bien. Ok, merci. Dimitra, merci beaucoup. Il faut passer à M. Richard Vainopoulos. Christo? Maintenant, nous avons parlé avec M. Richard Vainopoulos, le président du réseau de Tourcom. Le réseau de Tourcom, c'est 1200 agences de voyage à France. M. Vainopoulos, bonjour. On n'a pas de son? On n'écoute pas. Il faut appuyer sur le son. J'avais appuyé. Voilà, bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Christos. Merci de votre participation. Merci aussi de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir d'être là. Alors, dites-nous s'il vous plaît, comment vous voyez les choses vers la destination Grèce pour cet été? Alors, la destination Grèce est une destination qui est toujours aimée par les Français depuis 1825 à peu près, avec Chateaubriand qui a inventé largement cette destination. C'est une destination qui est culturelle pour les Français, mais une destination également de séjour, de promenade, et puis l'accueil en Grèce et dans les îles est toujours très recherché. Donc pour cet été, j'attends toujours un petit peu de ce qui se passe parce qu'entre les fermetures des frontières, les changements toutes les 2 heures des gouvernements, la peur des gouvernements avec le principe de précaution, de nous ouvrir les frontières ou de nous laisser voyager, je ne sais pas. Si les vaccinations évoluent et si surtout le passeport sanitaire est vraiment mis en place, donc le passeport sanitaire pour les vaccins, pour l'immunosité et puis surtout pour le PCR qui sera accepté également. Là, je pense que l'Europe et surtout la Grèce va être une destination extrêmement recherchée pour cet été. Très bien. Donc, vous êtes très optimiste que nous allons faire de bonnes affaires cette année? Je suis toujours naturel optimiste de toute façon, et puis il faut l'être dans cette période-là. Mais la Grèce a toujours été une destination recherchée. La Grèce, cet été, avec l'Europe qui va être un petit peu fermée, ouverte, on ne sait pas. On a déjà beaucoup de demandes de personnes. Il y a juste à appuyer sur le bouton vert des gouvernements. Et là, on va avoir des réservations du jour au lendemain. Je pense que la saison 2021, à mon avis, pour la Grèce, risque d'être bien meilleure que 2020. OK. Monsieur Damon, il va vous faire poser une question pour votre réseau. Nous avons avec nous Mr. Eric France. Il faut passer to Mr. la question Eric de monsieur... France. And, Ας να κάνει την ερώτηση στον Damon, στο Richard. No. Mr. France, I'm sorry, but there's a... Le temps nous presse. Le temps nous presse. Oui, il n'y a pas d'urgence, hein. Vous pouvez poser la question, il n'y a pas de souci. Monsieur Damon, please. Okay. Wait, Damon? Yeah, hello, hi there. Je posais la question? Yes. Oui. Okay. Richard, what kind of market activities then are you kind of planning to promote Greece to your members in these crucial coming months? Je peux voir la traduction parce que je ne suis pas très bon en anglais, j'entends et il y a du brouillage. Quelles sont les actions que vous mettez en marche pour votre réseau pour promouvoir la destination? Alors, sur sa destination, dont la Grèce, on fait énormément de formations. Depuis 1 an, on a formé nos adhérents pendant les périodes de calme, surtout. On a pratiquement les 2/3 de nos agences de voyage qui ont été formées sur cette destination. Nous développons énormément depuis 2007 les voyages sur mesure, puisque c'est une demande qui va être de plus en plus importante. Oui. Nous pensons que la nouvelle clientèle, celle qui va repartir prochainement, ça sera surtout la clientèle en sur mesure.
Et de ce côté-là, c'est le côté plus important. Donc, il faudra qu'on soit flexible, bien sûr, en cas d'annulation pour problème de Covid, mais c'est des éléments sur lesquels nous travaillons beaucoup et sur lesquels nous avons déjà des demandes en ce moment pour cette destination. Très bien. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Il faut passer to Monsieur Eric France. Donc, nous avons avec nous M. Eric France, le directeur commercial France et Suisse de Asian Airlines. Bonjour Eric. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les chemins de vol Asian de France vers la Grèce, s'il vous plaît? Quelques mots, oui, effectivement. Alors, bon, 2020, c'est effectivement déjà à oublier, hein, en fait. Et là, on est assez content d'avoir une date que la Grèce a pu arrêter au 14-15 mai pour une reprise. Donc maintenant, on se concentre effectivement complètement vers l'été 2021. Et comme Etienne, on aime bien les chiffres. En fait, 77%, c'est le chiffre clé pour l'instant pour nous. C'est-à-dire que c'est la capacité supplémentaire à 2020. Bon, OK. 2020, ce ne sera pas une année de référence. Mais c'est quand même 77% de sièges supplémentaires pour le marché français vers la Grèce. Donc, ça veut dire 9 villes de départ en France. On maintient donc largement toutes les dessertes connues par Aegean au départ de France, donc Athènes, Rhodes, Thessalonique, la Crète, bien sûr, Héraclion, et 3 nouvelles destinations. Oui. Parce qu'en fait, même si, bien sûr, en maintenant notre politique de hub à Athènes et Thessalonique, avec les correspondances vers une trentaine de destinations de vol intérieur en Grèce, on croit aussi que pour l'été 2021, on aura sûrement, enfin, c'est l'occasion aussi d'avoir des vols plus directs sur les îles. Donc, on aura des nouveautés avec des vols au départ de Paris vers Santorin, vers Mykonos et vers Corfou aussi. C'était une tous les jours? Nouveauté. Pardon? Ça sera tous les jours ou 2 fois par semaine? Et alors, en ce qui concerne Corfou, ce sera effectivement 2 fois par semaine, les jeudis et dimanches au départ de Paris. Oui. Santorin, ce sera également 2 fois par semaine, les mardis et samedis au départ de Paris. Et Mykonos, 3 vols semaine, les jours 2, 5, 7, comme on dit dans l'aérien, mardi, vendredi, dimanche. Et on aura au départ de Lyon aussi, un Lyon-Mykonos 2 fois par semaine. On est dans une situation mouvante, donc ça, c'est le programme de vol actuel. On espère qu'on pourra effectivement le maintenir. Tout va dépendre, comme pour nous tous, un peu des prochaines informations qu'on aura bientôt. Voilà, ça, c'est un petit peu la vision pour 2021 à ce jour pour Aegean en France. Très bien. Monsieur Damon, vous voulez poser une question à M. Eric? Do you like to make Hi, bonjour, Eric. I know, I think from my little French that I speak, you're talking about all the different frequencies of the flights to Greece from France. But I just wanted to find out really what you think will be some of the most favored destinations of the French this summer, obviously including Greece. Where do you think they want to go? What kind of places? Well, I don't know if I must answer in English or in French. En français, s'il vous plaît. En français. OK. Moi, j'ai un gros focus sur la Grèce et je crois effectivement que la Grèce va être quand même une destination favorite pour les Français cette année, après la France. Hein, traditionnellement, la France est toujours le compétiteur numéro 1, mais elle l'est encore plus probablement en ce moment. Néanmoins, les Français aiment beaucoup Athènes et la région de l'Attique. Déjà en 2020, on a retrouvé beaucoup de Français à Athènes. Et par exemple, les Allemands sont beaucoup plus sur les îles, par exemple. Mais les Français sont vraiment... C'est pour ça qu'on a un maillage assez important au départ de France, avec des vols au départ de Paris, de Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, vers Athènes. Donc tout ça, ce sont des destinations qui pourront être offertes pour les voyageurs cet été en France. Et l'Europe, si votre question c'était aussi la compétition de la Grèce, quelle est votre première destination
À part Athènes, deuxième, c'est la Crète ou c'est les îles des Cyclades? Oui, la Crète est bien sûr la deuxième destination importante pour le marché français, bien sûr. Et là, c'est pareil, on a également des départs de France, de Paris et de province, hein, de Nantes, de Lyon, Toulouse, Bordeaux. Pour l'instant, tout ça, c'est maintenu en vol direct. Et voilà, on espère aussi beaucoup sur ces nouveautés là, de vol vers Santorin et Mykonos, et Corfou aussi. Oui. Donc, à partir de mi-mai, on a le programme qui est en place et on espère vraiment que là, on va pouvoir commencer à, je dirais, à voir apparaître un peu plus des réservations à partir du mois d'avril. Et donc, tout ça, bien sûr, comme vous le savez, c'est lié maintenant à la vaccination. Donc, et puis ce passeport sanitaire qui a l'air de se mettre en place petit à petit en Europe et qui permettra sûrement de faciliter et de fluidifier un peu les voyages. Ok, Eric. Merci beaucoup parce qu'il était nous presse un peu. Désolé. Avec plaisir. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Et nous avons maintenant avec nous M. Folco Aloisi, direction générale du groupe Caravelle Promo Vacances et FRAM. Bonjour Folco. Kalimera. Bonjour. Bon, merci Christos, merci Madame Voziki, merci d'organiser ça. C'est très important en effet de se sentir entouré parce que c'est un moment très difficile pour tout le monde, bien sûr, hein, pour les hôteliers, pour les compagnies aériennes et aussi bien sûr pour les tour opérateurs et les agences. Donc, très content d'être là avec vous pour partager un peu les bonnes et les moins bonnes nouvelles. Voilà. Et quelle est votre programmation pour la Grèce cet été? Comment vous voyez les choses? Alors, moi, je vois les choses que déjà, il faut dire une chose, c'est que la Grèce était best in class en 2020. Hein, je pense que c'est une des destinations qui a le mieux résisté l'an dernier. Nous, alors que le marché était plutôt à moins 70%, hein, la destination Athènes a fait moins 14%. Donc, c'est beaucoup mieux que le reste du marché, beaucoup mieux que les autres destinations, beaucoup mieux que la Sicile, beaucoup mieux que les Baléares, etc. Donc, je pense que déjà, un grand bravo aux autorités hein, qui ont réussi à garder une image, je pense, très sérieuse de la destination avec la mise en place des tests à l'arrivée qui s'est faite de façon aléatoire et je pense que ça a très vite rassuré. Et puis, bien sûr, bravo aux hôteliers hein, qui ont mis en place les protocoles de façon intelligente. Je pense qu'il y a une grande différence entre 2021 et 2020. C'est qu'en 2020, les gens avaient peur. People were scared. En 2021, les gens, ils n'ont plus peur. Les gens, comme Madame Voziki disait, ils veulent partir. Les gens, ils ont leurs valises. Hein, et je pense qu'il y a un sondage d'ailleurs qui est tombé ce matin qui disait, j'ai vu que 57% des gens expriment a vital need to go on holiday, hein, un besoin vital de partir. Et donc ça, je pense que en effet, il va y avoir un revenge travel. Maintenant, les gens, ils attendent une chose, c'est que le gouvernement dise oui. C'est la grande différence avec l'an dernier. C'est que l'an dernier, les gens pouvaient voyager, mais ils avaient peur. Cette année, les gens ont envie de voyager, ils n'ont plus peur. Je ne crois pas que les gens ont peur. Mais par contre, aujourd'hui, on sait bien qu'on a une contrainte administrative. Et donc, on attend tous que les trois, il faut l'alignement pour pouvoir voyager de trois choses. C'est l'autorisation, hein, de partir et de pouvoir revenir sans être confiné. Donc ça, c'est important. Je pense que le test ou le travel pass avec soit le test, soit le vaccin sera une très bonne chose. Donc ça, c'est parce qu'en France, il ne faut pas se faire d'illusions, on ne sera pas vaccinés tous avant l'été. Donc, c'est très important qu'on puisse partir avec le test. La deuxième chose, il faut qu'il y ait des vols. Hein, et donc, merci à Aegean et puis bien sûr, toutes les autres compagnies qui vont mettre les vols. Puis, bien sûr, on aura nos charters sur toutes les principales destinations. Et puis, au départ aussi de province. Et puis, enfin, il faut que les hôtels soient ouverts. Et ça, la très bonne coordination, hein, à nouveau, des hôtels. Aujourd'hui, nous, la date de départ, hein, le go, c'est le 17 mai. Ah, c'est bien. Hein, je pense que pour beaucoup, hein, donc tous nos calendriers sont calés sur cette date-là. Mais, à nouveau, tout ça dépend de ce qui va se passer au niveau administratif. Et là, malheureusement, c'est des choses qui nous dépassent. Alors, évidemment, il
le CETO est très impliqué pour se battre pour avoir en effet un accord, puisqu'il faudra, j'espère, un accord européen, sinon bilatéral, pour permettre de faire partir tous ces Français qui n'ont qu'une envie, c'est de retourner en Grèce. Est-ce que je vais vous poser une question? Est-ce que la décision du gouvernement de donner une date pour l'ouverture du tourisme, ça a permis aux Français de démarrer les demandes auprès de chez vous? Mais ça veut dire, est-ce que vous avez des demandes à partir de la semaine dernière? Non, non, Christos, that's the bad news. C'est qu'en France, il n'y a pas de date. Non, je parle pour le gouvernement grec. Alors oui, pardon, le gouvernement grec, oui, alors bien sûr, oui. Aujourd'hui, ça nous a déjà permis de caler les choses. Et en effet, je pense que quelqu'un avait bien résumé en disant, voilà, le printemps est morose, mais l'été, en effet, il y a la demande sur l'été. Donc, en effet, l'été se vend aujourd'hui. Je pense qu'il pourrait se vendre beaucoup plus fortement si les Français annonçaient, comme l'ont fait les Anglais, une date de départ. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, oui, bien sûr, c'est la moitié de l'équation qui est remplie, d'avoir la date du 17 mai annoncée par le gouvernement grec. Donc ça, c'est très bien, mais on attend l'autre moitié. OK. Maintenant, merci, Folco. Merci à vous. Merci. Maintenant, il faut passer à la présentation d'Athènes. Nous allons faire une petite présentation de la ville d'Athènes, la capitale de la Grèce. Et après, nous allons continuer avec M. Jean Dalouse. Oui. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour d'Athènes ensoleillée de la part du Bureau des congrès et du tourisme d'Athènes. Je m'appelle Electra et j'espère que dans les prochaines minutes, je vais vous montrer clairement qu'Athènes a tous les avantages d'une destination de voyage de premier ordre. D'innombrables façons de surprendre, de stimuler et d'inspirer. Tout d'abord, connectivité. Alors Athènes, Grèce est au carrefour de 3 continents. Athènes est une ville bien servie, connectée à plus de 160 destinations internationales qui accueillent plus ou moins chaque année plus de 6,4 millions de visiteurs. Conditions météorologiques. Athènes a plus de 300 jours de soleil par an, 8 à 9 heures d'ensoleillement par jour et une température moyenne de 19 degrés. Athènes, une ville baignée dans la lumière naturelle. Hébergement d'excellence. Athènes offre un large choix parmi une gamme de 670 hôtels, de grandes chaînes nationales et internationales, aux charmants petits hôtels de luxe avec des services hautement personnalisés pour répondre à tous les besoins. Les hôtels sont situés en centre-ville ou en bord de mer sur la côte d'Azur athénienne. Ici, vous pouvez voir quelques photos des hôtels situés à Athènes, par exemple Hilton New Hotel et Grande-Bretagne qui se trouve en centre-ville et le bungalow de Grand Resort Laronissi qui se trouve en bord de mer sur la côte athénienne. À Athènes, vous pouvez trouver des lieux uniques pour tous les goûts. Sites historiques, édifices modernes, comme par exemple le centre culturel Niarchos, que vous pouvez voir sur la photo. Vous pouvez aussi trouver des tavernes traditionnelles pour une soirée grecque inoubliable, des fermes ou des restaurants en bord de mer. Culture. Athènes porte 3400 ans d'histoire. 2 monuments de l'UNESCO, dont l'Acropole, l'un des monuments les plus importants d'UNESCO, plus de 90 musées, 4 km de parcs archéologiques disséminés dans le centre-ville, et tout en ayant une scène artistique contemporaine dynamique. Ici, vous pouvez voir une photo de Cariatide qui se trouve à l'intérieur du musée de l'Acropole, un street art très connu qui se trouve au centre-ville et aussi une image caractéristique d'une galerie au centre-ville. La gastronomie. Athènes a une scène culinaire pleine de vie.
des restaurants étoilés du guide Michelin aux tavernes traditionnelles locales. Athènes vraiment donne la possibilité aux organisateurs d'événements de créer des événements mémorables. Partager un plat avec des amis en bord de mer ou bien prendre un café en centre-ville dans le quartier historique de Plaka. Vie nocturne. Athènes est une ville qui ne dort jamais. De bars à cocktails en toit terrasse, avec vue sur l'acropole, aux bars branchés et en club en bord de mer. Hospitalité. La fameuse philoxénie grecque. À Athènes, vous allez sentir comme chez vous. Une nature unique. La ville offre une pléthore d'options avec une beauté variée et de paysages magnifiques, mer et montagne. Mer. Athènes à 50 km des littorales, 20 plages labellisées pavillon bleu et 6 îles voisines. Saviez-vous qu'en moins de 30 minutes, vous pouvez être ici sur une croisière quotidienne dans le golfe Argo-Céronique? Montagne. Athènes est construite sur au moins 7 magnifiques collines, avec de belles montagnes entourant la ville comme les monts Imitos et de parcs nationaux tels que le parc national de Sounion et Parnitha. Quelques photos caractéristiques de la montagne athénienne. À Athènes, vos clients participeront à des activités intéressantes, uniques et inoubliables sur terre et sur mer. Athènes offre un choix sans fin d'activités et d'aventures liées à la mer, la gastronomie, l'esprit d'équipe, la responsabilité sociétale des entreprises, la culture, nature, la vie grecque et bien sûr le bien-être. Nous avons rassemblé ici une liste de programmes et des défis que nous allons voir et qui peuvent être personnalisés et adaptés à votre groupe. Aventure. Les rues d'Athènes sont une destination à part entière, complexe et animée. Prenez le temps d'orienter votre groupe dans la ville par une promenade guidée, en tour en bus touristique, en segway et en vélo en bois, à la fois amusant et écologique. Nous proposons une multitude d'aventures en plein air qui permettront à votre groupe de découvrir les écosystèmes de l'Attique. Des randonnées en montagne et de l'escalade, aux activités originales comme une chasse au trésor en 4x4 ou un tour en tricycle dans les centres-villes. Vos clients se sentiront stimulés et enthousiasmes à l'idée d'explorer. Esprit d'équipe. Faites entrer votre équipe dans l'action en aidant chaque membre à réaliser son potentiel. Ramez sur un trirème comme un équipage d'argonautes, créez vos propres souvenirs originaux lors d'un atelier d'artisanat folklorique ou défiez-vous en équipe dans un concours de cuisine Masterchef. Responsabilité sociétale des entreprises. Éveillez la conscience RSE de votre équipe et améliorez ses compétences de travail en équipe en construisant un fauteuil roulant, en peignant une école ou en nettoyant une plage. Athènes propose une large éventail d'options pour créer une activité sur mesure qui reflète la politique d'RSE de votre organisation et pour aider votre équipe à sentir qu'elle s'investit dans la communauté. Art et culture. Une visite de l'acropole sera certainement sur la liste de votre groupe, tout comme le tout récent centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos, un nouveau monument éclatant conçu par le célèbre architecte Renzo Piano. C'est une vitrine culturelle dynamique construite autour d'une immense colline artificielle. Les 11 collines d'Athènes ont toute leur propre histoire, jamais mieux contée qu'en admirant la vue au cours d'une promenade dans la nature, en visitant l'un de nos magnifiques musées ou en visitant les quartiers historiques. L'Athènes alternatif. Sortez votre groupe de sentiers battus avec une visite alternative d'Athènes. Découvrez la ville qui vit et respire à l'ombre des monuments les plus célèbres du monde.
Vivez en direct des spectacles interactifs donnant vie à des mythes anciens. Découvrez le street art avec ses créateurs locaux et explorez le ciel qui a donné leur nom aux étoiles avec une visite d'astronomie à l'Observatoire national d'Athènes. Retour à la nature. Athènes propose des activités interactives extraordinaires qui aideront votre équipe à découvrir la beauté fragile de l'écosystème méditerranéen et le paysage à couper le souffle de la région de l'Attique. Faites un tour en Jeep dans le parc national de Sounion, participez à un vendange traditionnel ou découvrez pourquoi les Grecs sont dévoués à leur olivier en les aidant à les planter. La touche grecque, the Greek touch. Athènes est un microcosme de traditions et de compétences que l'on retrouve dans tout le monde grec. Fabriquez un koboloi à partir de perles précieuses et apprenez à les manier en prenant votre café du matin. Fabriquez et portez vos propres masques antiques. Apprenez les danses grecques qui parlent des passions et des camaraderies, ou bien rencontrez des vignerons qui sont revenus à leurs racines en apprenant à sauver d'anciens cépages de l'extinction. La mer. Le littoral de 50 km de la Riviera athénienne est une route de front de mer magnifiquement sinueuse, avec des tunnels et des criques restées intactes où l'été dure 6 mois. C'est un terrain de jeu fait de places labellisées pavillon bleu, des tavernes de poissons le pied dans l'eau et des complexes 5 étoiles appréciés de la jet set internationale. Lancez votre équipe dans un tournoi sur la plage ou faites une excursion en voilier ou en bateau vers les merveilleuses îles d'Égine, de Poros, d'Hydra et de Spetses. Pour les gourmets. La gastronomie grecque est célèbre pour une raison. Votre groupe passera un excellent moment lors d'un dîner de style méditerranéen. Goûtez l'huile d'olive et la feta locale, ainsi que des tomates parfumées et une large gamme de savoureuses tartes maison. Votre groupe peut profiter de la fête avec une vue sur le Parthénon, dîner dans nos restaurants étoilés Michelin, déguster des fruits de mer frais et se régaler dans des tavernes traditionnelles. Ramenez ces saveurs et ces souvenirs à la maison en participant à un atelier de cuisine, à une soirée folklorique ou même à un symposium inspiré des philosophes de la Grèce antique. Le bien-être. Athènes est une ville détendue et faite pour profiter de la vie. Nos offres bien-être comprennent plusieurs hammams traditionnels pour se relaxer, des séances de yoga et de pilates en plein air, loin de l'agitation de la ville, de l'algothérapie et d'autres soins de spa rajeunissants. Le bureau du Congrès du tourisme d'Athènes, ACVB, est une entité publique dédiée à la promotion de la ville en tant que lieu de conférences, voyages de motivation et séjours d'entreprise. Nous proposons des services de conseil gratuits et impartiaux aux professionnels intéressés par l'organisation d'événements de tout type à Athènes. Membre de l'Agence de développement et de gestion du tourisme d'Athènes, un organisme public créé par la ville d'Athènes pour représenter ses intérêts internationaux et faire d'Athènes une destination compétitive pour le tourisme international, les investissements et les talents. ACVB vous donne l'opportunité de travailler avec des experts locaux. L'équipe connaît tous les partenaires clés, le secret le mieux gardé et peut vous aider à trouver la meilleure solution et les compétences nécessaires à l'organisation de votre prochain événement. Nous sommes un guichet unique et nos services sont gratuits. Nous pouvons vous aider et faciliter les processus de l'organisation. Parmi nos services, voyage de familiarisation, voyage de presse et inspection des sites, marketing touristique, tournées promotionnelles et événements de networking B2B, et bien sûr l'organisation de notre événement annuel, le Travel Trade Athens, salon professionnel du tourisme d'Athènes. Notre réseau de membres représente plus de 100 de plus grandes entreprises
du secteur touristique d'Athènes. Hôtels, agences réceptives, services de transfert, restaurants, médias, etc. Nous sommes membres de la communauté internationale comme ICCA, IGLTA, MPI et European Cities Marketing. Nous avons vraiment hâte de vous accueillir à Athènes. Merci beaucoup pour votre attention. Très bon. Qui concernant la ville d'Athènes, quelles sont les actions que vous mettez en place pour faire devenir Athènes une ville pour city break, pour le week-end, pour les Français, de venir la visiter durant la période d'été? Bonjour, bonjour d'Athènes ensoleillée. Ici, la situation devient de plus en plus mieux. Nous sommes prêts à accueillir tous les touristes, bien sûr, tous les Français. On aime bien les Français nous aiment bien aussi. Tous nos partenaires, les hôtels, les expériences, tous, on respecte les mesures de Covid. Et en fait, on a lancé une campagne aussi pour promouvoir Athènes et pour montrer que nous sommes prêts pour accueillir tout le monde. Athènes est une ville ensoleillée, comme vous pouvez voir aussi aujourd'hui. Et bien sûr, vous n'avez rien à avoir peur quand vous voulez venir ici. Nous sommes à votre disposition, nous et tous les réseaux de nos membres. Et si vous avez une demande spécifique ou vous voulez je sais pas, vous voulez quelques réponses à votre question ou je ne sais pas quoi, nous sommes à votre disposition, moi personnellement et toute l'équipe de Bureau de Convention d'Athènes. Et merci beaucoup. Merci. Ok, monsieur Electra. Donc maintenant, nous avons avec nous monsieur Jean Dalouse, le grand patron d'un grand site de tourisme en France qui s'appelle Tourmag. Monsieur Jean, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Dalouse. Je suis Vicky. Je vais poser la question. Quelles sont les perspectives sur l'été du marché français vers la Grèce? Écoutez, moi je pense que les Français, comme disait un certain nombre d'entre nous tout à l'heure, sont de grands amateurs de la Grèce, la destination Grèce. Vous avez énormément de choses à offrir et on va dire tout ce qu'aiment les Français, les plages, on vient de le voir, le descriptif très complet de tous les atouts de la Grèce. Et je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Je crois que la Grèce est un pays, comment dire, qui gagne à être découvert. Il est de plus en plus attractif pour la clientèle française et je pense qu'on voit ça depuis un certain nombre d'années avec un intérêt croissant des Français pour la destination Grèce. Vous avez eu en outre l'intelligence l'année dernière d'être l'un des pays les plus réactifs par rapport à l'ensemble des destinations internationales, puisque vous avez été très, on va dire, plus qu'actif, vous avez été proactif dans votre politique d'accueil des Français en étant précurseur en ce qui concerne les tests PCR, la possibilité d'accueillir de la façon la plus optimale possible les Français. Et je pense que vous avez été payé de retour, puisque Folco Aloisi le disait tout à l'heure, vous avez finalement été parmi les pays qui ont le mieux tiré l'épingle du jeu malgré la pandémie. Très bien, monsieur Dalouse. Merci. Vous voulez poser une deuxième question? On peut... non, il faut passer à la présentation du Rethymnon. Oui. Restez avec nous. Et maintenant, vous Monsieur avez Dalouse, la beaucoup. présentation du Rethymnon. Bonjour, on vous souhaite la bienvenue
à Rétignon, Crète. Municipalité de à peu près 63 000 habitants et aussi de 10 000 étudiants de notre campus. On est une distance à peu près 1 heure de 2 aéroports et 2 grands ports par où vous pouvez venir chez nous et nous visiter. Alors, comme peut-être vous connaissez, un carrefour de civilisation, un environnement naturel exceptionnel, une architecture particulière, désolé, il y a un problème avec une hospitalité unique et des options de divertissement sans fin. Ça, c'est Rétignon. C'est bien de se promener dans les rues pittoresques et colorées de la vieille ville et visiter les musées, plusieurs musées de l'art contemporain, mais aussi les musées archéologiques au cœur de la vieille ville, qui présentent une richesse archéologique importante et comprennent des pièces de la période préhistorique à l'époque post-byzantine. Aussi, le musée de l'Efternat se trouve dans le parc archéologique de l'Efternat, abritant des artefacts trouvés dans les cités archéologiques voisines de l'Efternat et les nécropoles de l'Orthie Petra. Quand vous promenez dans la vieille ville, vous pouvez voir des bâtiments de la Renaissance et de archéologiques. Ça, c'est des points où des événements culturels ont lieu toute l'année. Et ils combinent le prestige du passé avec l'esprit moderne. Des concerts, des événements culturels et des expositions sont accueillis dans les monuments et ils ont une esthétique architecturale exceptionnelle. Aussi, dans notre village, 100 villages qui sont autour de la ville, dans la campagne Rétignon. Alors, dans ces nombreux villages, on a beaucoup d'événements culturels aussi. Si vous vous promenez dans les petites ruettes de la vieille ville, vous trouvez beaucoup de restaurants très pittoresques où vous pouvez manger la région crétoise, fameuse pour la santé qui donne et la bonne gastronomie. Une gastronomie qu'on trouve dans les jardins publics pendant l'été. De 1er juillet jusqu'au 7 juillet, on a le festival des régions crétoises que la municipalité de Rétignon renouvelle et qui est l'une des plus anciennes institutions culturelles ici dans Rétignon. Vous pouvez déguster des plats de la cuisine crétoise mondialement reconnus, combinés avec les vins locaux incroyables. Aussi, menu de la semaine dans les hôtels et les restaurants de la ville qui offrent de nouvelles saveurs et présentent le vin aux visiteurs, incorporant des ingrédients traditionnels crétois. Très intéressant. Le vin crétois constitue un patrimoine précieux des variétés traditionnelles en parfaite harmonie avec le climat de l'île. À cause du vin, Rétignon a été la ville européenne du vin pour 2018
et début 19, qui nous a donné la chance de connaître les autres villes d'Europe qui sont producteurs du vin, mais aussi avec la grande culture sur le vin. Faisant bon usage de variétés de vignes traditionnelles et de l'expérience du passé, les producteurs de la Crète, de vin moderne en Crète, ont réussi d'enlever le vin crétois à la place qu'il mérite. On a aussi la semaine du vin crétois, une semaine pleine de vin crétois et de goût. Un autre très bien moment pour venir ici, c'est au milieu d'hiver, c'est le carnaval de la Crète, carnaval de Réthymnon. Et c'est le carnaval qui est une institution aussi culturelle et créative qui met en évidence la longue histoire et les riches traditions de la ville, alors qu'elle attire des milliards de visiteurs du monde entier. Il est organisé par la municipalité de Réthymnon avec le précieux soutien de nombreux bénévoles et vous pouvez toujours venir ici pour avoir un mois presque des événements chaque jour dans la ville. Et surtout, la dernière semaine, les rues se remplissent des habitants et des visiteurs qui portent des costumes colorés faits à la main et des masques inspirés par les thèmes variés et de l'actualité aussi. Un autre festival très connu ici, c'est le Festival de la Renaissance. Grâce au développement culturel de Réthymnon pendant la Renaissance, et bien sûr la vieille ville qui était construite par les Vénitiens, le Festival de la Renaissance de la ville se déroule depuis plus de 25 ans et Réthymnon devient un centre culturel de la Renaissance et un lieu d'interaction avec des artistes et des gens de partout dans le monde. Dans les rues, dans les villages même, dans les ports vénitiens et partout dans la ville, on peut regarder et on peut s'amuser avec du théâtre, avec comédie de l'art et avec de la musique de cette époque-là. L'hospitalité crétoise authentique vous attend. Les magnifiques coucheurs de soleil et une hospitalité chaleureuse vous offrent des vacances inoubliables. Des hôtels, des villas, des appartements loués, toutes les catégories d'établissements vous attendent pour vous offrir les meilleurs services que vous avez connus et aussi des expériences qui arrêtent jusqu'au moment où vous venez chez vous de nouveau. Réthymnon est reconnu pour offrir une expérience de voyage et de tourisme idéale. La plage de sable lauréate du pavillon bleu, avec des eaux cristallines, offre une multitude d'activités telles que la marche, la course et la natation. Une ville avec la plage à son intérieur presque, et où on peut aller à pied chaque jour. Si vous ne voulez pas rester dans la ville, vous pouvez aller tout autour et trouver des plages excellentes de sable fin. Aussi, des plages comme la plage de Prévelly, parmi les meilleures destinations romantiques en Europe, selon la liste 2021 par European Best Destinations. Chaque été, des tortues de mer viennent sur les plages de confiance de Réthymnon pour pondre leurs œufs pour la reproduction. Ça, c'est un bon moment pour chaque famille de voir les petits bébés rentrer dans la mer et puis retourner chaque année pour donner des autres œufs.
L'université de Crète est l'une des meilleures universités en Europe. L'école de philosophie, d'éducation, l'école de finance, et tout ça en collaboration avec les habitants de la ville vous donne une bibliothèque qui est une des meilleures de la Méditerranée et on peut faire des congrès et de toute matière. Rethymnon a un rythme de vie qui vous encourage à arrêter et apprécier la beauté naturelle. Célèbre pour son charme, sa convivialité pour les visiteurs et l'hospitalité de ses habitants, Rethymnon est la destination idéale pour une évasion des saisons. Il est une destination pour les amateurs de plein air. Sur les montagnes, dans les gorges, par la mer, à côté de la mer, et dans les vignobles ou dans les caves. Flora et fauna très riches. Et vous pouvez aller partout avec votre vélo. Vous pouvez être dans la ville. On a 15 kilomètres de route pour les vélos dans la ville. Et puis, on a plus que 100 kilomètres dans la campagne, par les villages, où on peut aller en grande sécurité pour voir, écouter un jeu d'œil, tout ça qu'on explore même à pied. Tout est tout près à Rethymnon. On essaye, la municipalité et les habitants, d'être au courant de l'e-mobilité. On a des stations pour charger les vélos et les automobiles électriques. Et on peut toujours aller partout par les vélos et les bus dans la ville électrique pour voir comme un guide partout dans la ville. On a aussi un grand respect pour les personnes qui ont besoin. Rethymnon est une ville accessible à tous. Et aussi une ville qui est amie et sœur avec les autres villes d'Europe. On fait des collaborations avec des autres municipalités partout dans l'Europe et aussi avec beaucoup des écoles, des universités, comme vous voyez, par exemple, l'université de Toscane pour la nourriture, pour la gastronomie, ou avec l'association des Alsaciens qui sont en contact direct avec la Crète. Alors, on essaye d'être prêt, tout prêt aux nouvelles idées pour être une smart city et aussi pour être une destination le meilleure possible pour vous. On vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie. Et maintenant, je voudrais bien vous montrer une vidéo avec tout ce qu'on fait ces jours-là, au milieu de mars, pour les carnivals avec les habitants et les visiteurs. C'est Dalouse. Voulez-vous poser une question à Rethymnon, à Madame Pepi Birliraki? Voulez-vous poser une question? Bah écoutez, oui, pourquoi pas, mais... Est-ce que vous êtes venu en Crète? Vous connaissez Rethymnon? Vous connaissez Rethymnon? Non, je pense que oui, mais je me souviens plus très bien, mais j'ai certainement dû y aller. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, c'est quelles sont aujourd'hui les conditions pour les Français pour l'accès à la destination, puisque je crois qu'il y a actuellement, il y a une septaine en cours, je crois, hein, si on veut aller en Grèce.
Oui, pour l'instant, il y a 7 jours de quarantaine pour ceux qui veulent venir à destination. Et nous attendons les nouvelles mesures par le gouvernement. Et je pense que plus on avance dans l'été, les mesures ils vont changer. Donc, pour le moment, c'est 7 jours en quarantaine. D'accord. OK. Très bien. Une chose Madame que je Pépi voulais dire, Birliraki, c'est oui, que- on écoute. Oui, c'est que notre client, les visiteurs, ils étaient vraiment très heureux l'année passée parce qu'ils avaient ils se sentaient, comme ils ont dit, assez en sécurité. Et dans les hôtels et partout dans la municipalité où ils allaient. Et cette année aussi, les hôteliers et tous les restaurants et tout le monde qui travaille en tourisme, ils vont passer des séminaires spéciaux et avoir des certificats pour être sûr que tout le monde est prêt pour accueillir les Français et tout le monde en tourisme. Très bien. Et on peut dire que la destination Crète, elle est très aimée par le marché français. Les Français ils aiment la Crète parce qu'il y a beaucoup de jolis hôtels. La cuisine attire énormément de gens, la régime crétoise. Donc, relativement, c'est une belle destination pour que les gens puissent venir et découvrir. Ça, c'est vrai. Nous avons avec nous Madame Priscilla Thomas par FTI Le tour opérateur Voyage. FTI Voyage, oui. FTI Voyage. Madame Priscilla, quelles sont les perspectives sur l'été cette année? Je suis ravie de participer à cette interview de Greek Panorama. Donc, je travaille pour FTI Voyage, le 5e tour opérateur en France et le premier en termes de croissance. Nous sommes généralistes, mais également spécialistes. La Grèce a toujours été une top destination pour FTI Voyage. D'ailleurs, l'année dernière, l'été dernier, la Grèce était number one. Donc, c'était notre top destination l'été dernier. Et c'est dû au fait que le gouvernement grec a très bien géré la pandémie, la crise, donc ce qui a donné confiance aux Français. Donc, c'était très sécurité et très facile de voyager en Grèce. J'ai d'ailleurs moi-même passé mes vacances d'été en Grèce, dans la région de Chalkidiki, et je peux dire que tout s'est très bien passé. On se sentait vraiment en sécurité et en bonne santé. Alors, pour cet été 2021, les forces de FTI Voyage, c'est d'abord le choix. Alors, on a un portfolio d'environ 700 hôtels sur toute la Grèce, aussi bien sur le continent que sur les îles. Nous avons une offre de produits de bon rapport qualité-prix, des hôtels allant de 2 étoiles à 5 étoiles, voire de luxe. Deuxièmement, nous avons un choix de prix. C'est-à-dire que tout au long de la saison, nous avons des offres cumulables comme les early bookings, les gratuités pour les enfants, des offres sur les chambres monoparentales et pour les seniors. Troisièmement, nous avons cette force de la flexibilité. FTI Voyage est très fort sur le dynamic package, c'est-à-dire que le client peut choisir de partir 2 nuits ou 21 nuits à destination, voire même plus, il n'y a pas vraiment de date limite. Et tous les clients peuvent partir de tous les aéroports de France, ainsi qu'au départ des pays frontaliers, comme par exemple la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et également l'Espagne. Quatrième point très important, c'est que nous avons notre propre réceptif à destination, qui est Meeting Point, et qui nous garantit une qualité de service, donc tout au long de la saison. Meeting Point a également ses propres hôtels comme les Labranda, les Keraba, et que nous avons par exemple à Rhodes, en Crète, à Rhodes, à Kos, dans le Péloponnèse et à Corfou. Alors pour cet été 2021, nous avons des destinations focus sur Rhodes. Donc Rhodes où nous avons notre nouveau club, le club FTI Voyage Kyotari Miraluna, qui est un 4 étoiles, c'est à Labranda. Donc, on aura notre équipe d'animation francophone dédiée
aux clients FTI Voyage. C'est un hôtel qui est très bien situé directement en bord de plage. Crète également, la Crète, c'est notre destination numéro 1 en Grèce et bien sûr Corfou. Mais bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un très grand portfolio. Donc, si des clients veulent aller dans les Cyclades ou dans le Péloponnèse ou dans la région de Thessalonique, nous avons toutes les offres possibles. Alors, concernant les réservations pour cet été, alors il faut savoir que nous avons un pic de réservation de mi-décembre à mi-janvier. Bien sûr, suite aux annonces du gouvernement français, les réservations ont baissé. Mais restons positifs, nous avons un rythme de vente qui continue et surtout pour des réservations pour les mois de juillet, août et l'arrière-saison, donc surtout au mois d'octobre, ce qui correspond on va dire, aux échéances du vaccin qui sera certainement généralisé en Grèce et en France. Très bonne nouvelle également, nous avons une augmentation des réservations en vol sec pour la Crète. Il faut savoir que la Crète, c'est notre destination la plus performante dans le bassin méditerranéen. Nous espérons également que pour les last minutes, pour les réservations en dernière minute, la Grèce sera la destination prioritaire, ce sera la destination favorite. Mais pour cela, nous devons nous adapter, nous devons être très réactifs, c'est-à-dire que quand le pic des demandes va venir, il va falloir vraiment être prêt. C'est-à-dire que nous avons également besoin des informations concernant les ouvertures des hôtels, savoir si les services sur place seront assurés, comme par exemple les excursions. Donc, et nous avons également besoin de nos partenaires hôteliers pour avoir des bonnes offres, des bons deals pour permettre à tous nos types de clientèle de voyager en Grèce. Donc en fait, nous sommes très optimistes. Nous savons que les Français veulent voyager, ils n'attendent que ça, que les frontières réouvrent, que le processus de vaccination s'améliore encore plus. Les Français aiment la Grèce. J'en fais partie, je suis amoureuse de la Grèce depuis plus de 25 ans. Les Français veulent revenir en Grèce. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de repeaters qui viennent en Grèce. Vous avez un fabuleux pays, avec la culture, la gastronomie, mais c'est pas que ça. Vous avez un plus unique, c'est que vous avez, l'art de vivre à la Grèce, la fameuse paréa. L'hospitalité grecque, c'est ce que recherchent les Français. Donc, nous, en tant que tour opérateur, on est prêts, on a des bons produits. Vous avez un merveilleux pays, donc je ne suis que positive par rapport à cet été 2021. Voilà, alors je voulais faire un petit message à nos amis grecs. Je vais vous souhaiter μια καλή saison και ελπίζω που θα τα πούμε στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci Priscilla. Très bien, très bien. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, nous avons avec nous M. Jean Branjon, le directeur Eliade France, le tour opérateur spécialisé sur la Grèce. Oui, il parle grec et la question c'est la même. Quelles sont les perspectives sur cet été? Monsieur Branjon. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ να συμμετέχω σε αυτή την έκθεση. Είμαι ο διευθυντής του Vacances Eliade, γαλλικό γραφείο, το οπερατόρ γνωστό στην Ελλάδα. Θα απαντήσω στα γαλλικά. Les perspectives de l'été 2021 ne sont pas encore très claires parce que encore beaucoup d'incertitudes demeurent évidemment par rapport à l'épidémie. Le ministre, M. Theocharis, nous a annoncé l'ouverture de la Grèce au 14 mai. Donc nous travaillons actuellement pour nous organiser pour que cette date du 15 mai, qui est un samedi, corresponde à l'ouverture de la destination. C'est-à-dire l'ouverture de nos hôtels clubs. Nous avons 10 clubs en Grèce, l'ouverture, le lancement de nos vols charters, en tout cas le lancement de la saison. Si la date du 15 mai est bien respectée,
nous pensons que la Grèce sera une très bonne destination pour l'année 2021 pour le marché français, parce que, encore une fois, la Grèce a bien géré l'épidémie. Dans l'opinion française, la Grèce est une destination sûre, est une belle destination, mais ça fait longtemps que les Français le savent. Les Français aiment la Grèce. Et plus généralement, je pense que les Français aujourd'hui, comme beaucoup d'Européens, voire même beaucoup d'habitants de cette planète, ont besoin de voyager, ont besoin de se changer les idées. Voyager en Grèce, c'est évidemment, je pense que beaucoup de personnes en rêvent aujourd'hui, vraiment, beaucoup de Français en rêvent. Et je suis convaincu qu'à partir du moment où les conditions sanitaires sont claires, que ce soit la vaccination, que ce soit le test PCR à l'arrivée, c'est des choses qui ne sont pas aujourd'hui un problème. Je pense qu'à partir du moment où les conditions sanitaires sont claires, je pense que la saison 2021 pourra être bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle sera excellente. Ça veut dire que par rapport à 2019, on ne peut pas faire de comparaison. Je pense qu'elle sera quand même bonne pour une année de reprise. Beaucoup de Français parlent grec. Ils aiment la Grèce. Christo. Maintenant, nous avons avec nous un autre journaliste, M. Patrick de Poligny, journaliste de la Quotidienne, troisième réseau à France qui donne des informations sur le tourisme. Oui. Monsieur de Poligny, s'il vous plaît. Allô, Monsieur de Poligny? Oui, tout d'abord, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, de Greek Panorama, qui sont présents à cette exhibition. Je voulais vous dire, donc, on m'a présenté, je suis journaliste, je travaille pour La Quotidienne, qui est un média professionnel français. Et donc, la question sur la situation des touristes français vis-à-vis de la Grèce, tout d'abord, de manière générale, les Français actuellement sont en attente de pouvoir voyager. Ils rêvent de voyager. Pour l'instant, il y a quelques blocages au niveau du gouvernement français qui nous empêchent de sortir, mais ça va être bientôt levé. De l'autre côté, votre ministre Harry Théoharis vient d'annoncer que la Grèce va ouvrir ses frontières au tourisme vers la mi-mai. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Les gens en France vont pouvoir commencer à penser à leurs vacances, à commencer à se dire on va pouvoir retourner en Grèce, surtout qu'ils peuvent y aller. S'ils sont vaccinés, c'est plus facile, ça sera plus facile. S'ils ne sont pas vaccinés, ils auront juste à présenter des tests, à subir peut-être un contrôle supplémentaire de tests, mais ils auront une grosse sécurité parce que la Grèce a un niveau de contamination au Covid qui est excellent. C'est un des meilleurs résultats en Europe, avec très peu en proportion de la population, très peu de gens touchés par le Covid et très peu de décès, quelques milliers, alors qu'en France, on est à plus de 90 000. Donc, c'est une destination très safe. Et dans les bonnes annonces du gouvernement grec, ils vont continuer à faire pour la saison qui arrive, ce qu'ils avaient fait pour le premier déconfinement l'été dernier. Le gouvernement grec, en plus des contrôles classiques des tests, assure que toute personne touriste qui sera contaminée pendant son séjour sera pris entièrement en charge par le gouvernement grec. S'il y a besoin de faire une quarantaine, la quarantaine sera aux frais du gouvernement grec. Donc, les gens qui vont venir en Grèce n'auront pas à craindre des dépenses exorbitantes de 6 jours obligatoires si jamais, par malheur, ils contractaient le Covid. Voilà, ça, c'est des très bonnes nouvelles qui ont été annoncées et je pense que ça jouera dans l'impact sur le choix de la destination pour les touristes français. Merci Patrick. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons la présentation de l'île de Samos, une très belle île qui se trouve sur la mer Égée. Les Français connaissent bien les vents de Samos. Donc, on vous présente la destination.
get to know the island of Samos. Come and explore the emerald of the Aegean Sea. Mountainous, mysterious, but hospitable, known since antiquity, Samos is the 8th largest Greek island. Samos is wholeheartedly waiting for you to initiate you in its secrets. The gorgeous and decently planted landscape, the capital of Samos, the towns, the ports, the seaside villages, the present and the future, the history, the modern amenities, the tradition rooted deeply in time, the architectures and the natural surroundings, the sense of hospitality. With a fantastic coastline and unique beaches, a lush natural landscape with forests, vineyards, ancient olive groves and beautiful villages, Samos cordially awaits the visitor to invite them into its secrets. Samos Island promises to enchant you and familiarize you with Knossos, the longing to return to the birthplace of Pythagoras, to live unique experiences over and over again. Samos is literally the cornerstone of Europe, the closest to the Turkish coast. The distance of 1,300 meters separating Europe and Asia has been known since ancient times as the Mycale Strait. Samos is the birthplace of the goddess Hera and a lot of important personalities of the ancient world. The great philosopher and mathematician Pythagoras, the philosopher Epicurus, the founder of heliocentric theory of the solar system Aristarchus, and also of Eupalinos, who created the tunnel that is considered the 8th miracle of antiquity. The administrative center of the island is Samos town, built amphitheatrically around Bathi Bay. It has been the capital of the island since the 19th century. The town hall is housed in the old Parliament House of Samos. Neoclassical and traditional buildings adorn the city. Pythagoras Square and the characteristic lion sculpture, a symbol of the bravery of Samian people, is a key center of urban life. One of the oldest settlements on the island is Ano Bathi, which preserves to a large extent its traditional character with magnificent cobblestone streets, picturesque squares and many churches. The archaeological museums of Samos are located in the city of Samos and Pythagoreia town. They contain collections of interesting exhibits such as sculptures, ceramics, bronze, ivory, wood, miniature art, and jewelry. The most famous exhibit is the imposing Kouros of Samos, which, with a height of 5.25 meters, is considered to be the largest preserved in Greece. Built on the ruins of the ancient city of Samos, Pythagoreia is the most popular resort on this island. Due to the significant archaeological finds, it has been declared a UNESCO World Heritage Site. It is the birthplace of the philosopher and mathematician Pythagoras, who taught equality in his famous school known as the semicircle. Apart from a founder of mathematicians,
and the Pythagorean theorem, he was the first to formulate the theory of music and the musical harmony of the universal bodies. In the picturesque Pythagorean, the castle of Lycurgos Logothetis, the leading personality of the Samian Revolution, dominates. The harbor hosts small and large boats, while in the very nearby Samos Marina, yachts and sailing boats are hosted. Routes to all the surrounding islands also sail from Pythagoreia. Samos was a great naval force and one of the most important shopping centers in the Aegean. With fast ships, known as Samenas, the trade of the famous Samian wine and ceramics took place. The region of Hieron has been a place of religious worship since ancient times, as research has revealed ruins from at least 4 temples, with the last one built during the 5th century BC. Herodotus reports that Hieron of Samos was the largest and most imposing temple of its time. It is an Ionic Dipteros temple with 155 giant columns, of which only one is upright at the 1 out of 3 of the original height. The temple is a UNESCO Monument of International Cultural Heritage. The Palanos Tunnel was constructed by the architect of Palanos, with the aim of supplying water to the ancient city of Samos. With a total length of 136 meters, it is considered to be one of the most important technical achievements of its time, known as the 8th miracle of antiquity, since its excavation started at the same time from the 2 opposite slopes of the cave of the ancient Acropolis, and its completion was achieved almost midway. Samos is the island of famous white muscat wine, which is cultivated in mountainous and semi-mountainous terraces up to 900 meters altitude. Famous since antiquity, it is referred to in many historical sources. In mythology, the vine was a gift of Dionysus to Samos. Since the 15th century, vinification and wine marketing has been recorded as the main processing activity of the island. The world-famous wines of the Wine Agricultural Cooperative of Samos have been honored with hundreds of gold awards and distinctions and exported to more than 25 countries. The Samos Wine Museum is housed in a magnificent 19th century stone building which operated before as a wine warehouse. It was turned into a museum and it houses elements that define the Samian wine. The wine museum is open to the public, while wine tasting also takes place. Pythagoras' cup, known and developed since antiquity, is an art of pottery. According to tradition, Pythagoras used it to teach equality. There is a grooved line as a limit, which, if one exceeds, the cup empties completely. Samos combines mountain and sea uniquely, as dense vegetation reaches to the beautiful lacy beaches. 2 are the basic high mountain clusters of Samos, with a unique view, wild slopes, canyons, and accessible caves of unique beauty. Old uphill trails, olive groves, vineyards, pine forests, remote small chapels and water springs. Flora and fauna. The whole island is like a huge balcony with a view to the Aegean. Samos, with its fascinating geophysical landscape, is an ideal destination for hiking, mountain climbing, trekking, cycling, horseback riding, and cave exploration. The vistas alternate and the visitor meets old paths, wild forests, ancient olive groves, vineyards and beaches, beautiful villages, picturesque springs and ravines, gorges and caves.
Chapels, glyphs and monasteries dating from the 11th century onwards are scattered all over the island. The Samian seashores with clear waters and a stunning, lively seabed will charm lovers of diving and sea activities such as windsurfing, kitesurfing, kayaking, sailing and more. Kokari is a picturesque fishing village that has evolved into a sought-after tourist destination with wonderful beaches. On the Verdun slopes surrounding it, magnificent walking paths are maintained, and in the area, the Samian orchid is cultivated. Small natural waterfalls are located in Samos Island, hall of attraction for nature lovers and hikers who come to explore a wonderful journey through plane trees and running waters. The small mountainous villages scattered all over Samos are excellent examples of architecture and preservation of tradition. It is worthwhile to explore and discover the well-hidden beauties of their special features. Big forests coexist with vineyards, olive groves and citrus trees. There are many species of rare plants and herbs. The island's wealthy fauna includes wild boars, the Samian golden jackal, and unique reptiles such as the protected chameleon. Many migratory bird species such as flamingos, herons, and wild ducks are stationed in the natural Mikali Reserve. Deep sea is also a passage for magnificent mammals. The brilliant history and living traditions, the variety of cultural events, the hospitable residents and exquisite local products, and the special cuisine will overwhelm you. Come and explore the taste of Samos. Sweet flavored Samos wine with a unique taste dating back through the centuries. Olives and exceptional quality olive oil. Honey with truly authentic aromas and nutritious source of energy. The delicious Samos ouzo, spices and herbs, unique local products from the giving land and sea. Food in Samos is a daily pleasure. It's all about friends, joyful smiling faces. It's all about Samos. Come and explore the ancient trails, the historical and traditional cities, the small villages, the friendly accommodation, the paths and the local character. Explore the magnificent beaches and a lot of outstanding outdoor activities. Come and get acquainted with the Greek way of living at a safe destination. Come and explore the Samos experience. Monsieur Hadjimichalis, George Hadjimichalis, êtes-vous avec nous? Monsieur Hadjimichalis? Non. Oh. Nous allons avancer. Et nous avons avec nous Monsieur Patrick Lambart, le directeur du réseau d'agences Univermer à France. Univermer, c'est 60 agences de voyage partout en France. Monsieur Patrick, êtes-vous avec nous? Alors pour cet été, donc les perspectives pour la Grèce, écoutez, le groupe Univermer, c'est un groupe qui a 60 agences de voyage réparties dans toute la France et 200 collaborateurs. Donc nous avons des clients au départ de Paris, mais aussi au départ de province. La Grèce, c'est notre troisième destination habituellement sur l'été. Voilà, donc c'est une destination importante. Ce sont des très gros enjeux pour nous sur la Grèce. Donc, au niveau de notre clientèle, c'est principalement des clubs. Il y a beaucoup de clubs en Grèce et en Crète notamment. Et puis, nous avons aussi une clientèle, on va dire, très développée sur le sur-mesure, que ce soit le sur-mesure, donc bien sûr itinérant en Grèce continentale,
mais aussi sur les îles comme la Crète, bien évidemment. Voilà. Donc, je pense que, étant donné la situation, et que malheureusement un certain nombre de clubs vont peut-être être fermés ou pas totalement ouverts cette année, la demande vers le sur-mesure va être davantage développée et va être davantage croissante. Voilà. L'enjeu pour moi, pour nous, je pense, il est au niveau de l'offre. Donc, nous aurons des clients, très certainement, mais l'enjeu, il est au niveau de l'offre et notamment au niveau de l'offre aérienne. Voilà. Est-ce que nous allons pouvoir partir en Grèce cet été, comme c'est prévu, depuis Paris, mais aussi depuis la province? Voilà, parce que c'est sûr qu'un client qui habite à Marseille, s'il doit rejoindre la capitale pour partir en Grèce, ce n'est pas forcément le chemin le plus court. Voilà. Donc, je pense que ça sera un des enjeux. Il y a beaucoup de nouveautés cet été, des nouvelles lignes qui vont se mettre en place. Voilà, il faut absolument qu'on arrive à maintenir ces projets. Si nous avons de l'offre, les possibilités sanitaires s'améliorant, nous aurons des clients à envoyer en Grèce. Voilà pour moi les enjeux. Merci Patrick. Nous avons finalement avec nous le monsieur Georges Hantzimichalis de la région de Samos. Pour vous poser une question, monsieur Georges. Could you please tell us about France as a market in Samos Island? What the French people like in the island? First of all is the wine. Yes. 70 to 75% of the production of Samos wine, the Samos sweet wine, is going to France. Second is, I believe, the nature, the beaches and the forests of the island is something that French people really like. And third, I would say, is the authenticity of the island. Very nice. Très intéressant. On a avec vous, Madame Likas. Non, on va passer après. Nous avons avec nous l'agence de voyage Pichenko qui est spécialiste pour le golfe. On a voulu donner un accent aussi pour le tourisme un peu différent. Donc, Madame Yana Alexandrov est avec nous. Madame Yana. Alors, bonjour Vicky. Bonjour. Écoutez, c'est un peu difficile de se projeter actuellement puisque le touriste français, il est relativement attentiste en ce moment. Mais la Grèce, en fait, je ne vais pas vous surprendre énormément, est un pays qui séduit fortement le touriste français et ce depuis des années. Donc, c'est une destination phare. Donc, c'est une destination qui marche très, très bien pour toutes les réservations de mai à septembre. Et donc, nous avons de la demande. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens donc cherchent effectivement d'être rassurés par rapport à la destination, par rapport aux mesures sanitaires et notamment par rapport à toute éventuelle fermeture de frontières ou bien quarantaine sur place. C'est, je dirais, le point qui revient le plus régulièrement, c'est la quarantaine sur place qui pourrait paraître dissuasive pour le touriste français concernant la Grèce. Sinon, la Grèce, c'est un très, très beau pays et de toute façon, je vais pas… Voilà, donc en fait, le français en général apprécie la diversité de la destination en termes de paysages, d'infrastructures, diversité de qualité de l'offre touristique, la richesse du patrimoine culturel. Donc l'accueil professionnel est chaleureux, mais également la gastronomie. Donc en fait, vous avez tout pour plaire aux touristes français. Je pense qu'effectivement le travail de l'Office de tourisme il est formidable à ce niveau-là, puisque globalement le touriste français bénéficie d'une image très très positive de la Grèce. Maintenant, je voulais juste en fait faire une petite parenthèse puisque nous traversons quand même une crise qui est assez importante et vous dire que
voilà, ma propre opinion. Ce qu'on observe en agence, c'est que finalement, nous, en tant que professionnels du tourisme, c'est assez intéressant parce que donc jusqu'à présent, nous avons toujours proposé le voyage comme l'aboutissement d'une envie d'évasion. De par la durée inédite de cette crise sanitaire, depuis peu, nous sommes confrontés à une nouvelle réalité. Le voyage est devenu pour beaucoup un réel besoin. Donc, en fait, l'envie a été remplacée par le besoin. C'est très, très important parce que finalement, ça structure notre rôle auprès de notre clientèle. Nous n'avons plus besoin de créer cette envie puisqu'il est là, il est palpable, mais nous devons de faciliter l'accès à la destination. Nous devons d'accompagner le touriste au mieux, tout simplement, à travers cette crise. Et alors, comment l'accompagner? Je pense sincèrement que ça peut passer par quelques points importants, notamment être présent et aider les gouvernements à mieux cerner cette nouvelle réalité, cette urgence psychologique, défendre auprès des autorités au niveau national et européen des mesures sanitaires qui sont logiques et qui sont équilibrées. En se basant non seulement sur l'impact économique pour nous en tant qu'acteurs du tourisme, mais surtout sur l'impact psychologique de cette crise sur les populations. Je pense que le loisir dont le voyage fait partie ne pourrait plus être considéré comme un simple caprice aujourd'hui, mais comme une nécessité pour beaucoup. Les clients qui rentrent à l'agence sont souvent tellement avides de voyager que finalement, voilà, ils ont besoin, en fait. C'est plus une envie, c'est vraiment un réel besoin. Alors après, il est très important aussi, je pense, que nous, en tant que professionnels du tourisme, on sache rassurer. Alors, à ce niveau, rien de mieux que de proposer des conditions d'annulation et de modification qui sont très souples. C'est déjà le cas pour beaucoup de prestataires et je les salue. Mais il est très important que cet effort, pour qu'il porte ses fruits, il doit être respecté par toute la chaîne de réservation, du prestataire initial en passant par le réceptif, le tour opérateur et l'agence de voyage. Si la chaîne se brise, l'effort de certains sera nul. Le voyageur aujourd'hui, il a besoin d'être rassuré, et ce jusqu'à la fin de cette crise, qu'il pourra effectivement, en cas de mesures plus restrictives, qu'il pourra annuler sans avoir beaucoup de problèmes. Donc voilà, je pense que ça c'est important comme précision. Et après, nous traversons cette crise, mais restons tout de même optimistes et proactifs en tant que professionnels. Proactifs vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des autorités, et ce jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Communiquons ensemble afin de trouver des solutions, soyons force de proposition, chacun à son niveau. Et donc là, je vous félicite puisque votre initiative, elle s'inscrit pleinement dans cette logique. Simplement, soyons créatifs. Essayons de essayons de se servir de cette crise comme un levier d'innovation pour vraiment insuffler un changement positif dans notre profession et repenser le voyage de façon plus responsable et durable. Voilà. Mille merci. Merci beaucoup. Yana. Nous avons maintenant avec nous une journaliste dans la région de l'Alsace, Madame Ursula Laurent, qui travaille pour le journal Alsace dans la section du tourisme. Bonjour Ursula. La Grèce n'a absolument pas besoin de se faire des soucis. C'est un pays qui est très aimé des Français, des Alsaciens aussi, parce que moi j'habite dans l'est de la France. Mais il y a une question quand même qui revient. Les gens se disent tout le monde va aller en Grèce, sauf que tout le monde va aller vers des endroits très touristiques qui sont connus. C'est Athènes, ce sont les îles connues. Et il y a de plus en plus de lecteurs qui me posent des questions, mais est-ce qu'on peut aller ailleurs en Grèce? Est-ce qu'il y a des endroits où il y a moins de touristes? Et j'ai dit oui, il y en a énormément.
Et je pense que vous devriez jouer là-dessus. Moi, j'étais il y a 2 ans en Macédoine et en Chalcidique. Il n'y avait presque pas de touristes français, alors qu'il y a une richesse incroyable. Il y a l'histoire quand même avec Alexandre le Grand. Il y a de beaux circuits culturels qu'on peut faire. Il y a un très grand patrimoine naturel avec des forêts pour faire des randonnées. Il y a aussi les belles plages parce que les gens qui veulent aller en Grèce veulent évidemment aller à la mer, ce qui est normal. Et surtout, il y a une excellente gastronomie avec des poissons frais, des fruits de mer et beaucoup de légumes. Alors que j'ai constaté que dans des endroits beaucoup plus touristiques en Grèce, quand vous commandez par exemple une salade grecque, ah ben, c'est toujours des tomates, des concombres et des olives. Là, j'étais dans des villages, les village salades, mais c'était chaque fois autre chose, c'était des légumes, c'était magnifique. La seule chose, c'est que dans ces endroits moins touristiques, il y a la barrière de la langue. Les Français ne parlent pas beaucoup de langues étrangères. Alors, dans les tavernes, dans les villages, ce serait bien que sur la carte, on marque au moins des traductions, pas du tout le menu, c'est trop compliqué, mais au moins poulet, viande, légumes ou pain. Ça aidera énormément et les gens, ils seraient ravis parce qu'ils aiment prendre le temps, ils aiment découvrir des nouveautés gastronomiques et ils aiment rencontrer les gens, même s'ils ont du mal à parler, mais avec un sourire, les mains et tout. Et là, ils repartent avec une impression de la Grèce. Voilà, ça c'est magnifique, je vais y retourner et ils parlent aux autres. C'est ce que je vois au Salon du Tourisme où je travaille aussi. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Nous avons une intervention par Nathalie Likas. Nathalie, elle connaît bien le marché en France. Elle a travaillé énormément dans la section de maïs, incentives, etc. Elle souhaite nous dire deux mots dans cette section. Bonjour Nathalie. Nathalie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Bonjour Christos. Bonjour Vicky. Je la connais depuis 20 ans. Comment? Merci pour votre initiative. On a un problème technique, 2 minutes. Voilà. Oui, voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon. Oui, oui. Nathalie, vous avez que 2 minutes. Hein? Oui. Je voulais donc vous remercier pour cette initiative qui est excellente. Après tout ce que l'on a vu comme image, effectivement, d'îles grecques qui parlent toutes seules, on n'a qu'une envie, c'est de plonger. Il faut quand même savoir que la Grèce, depuis le mois de novembre, est confinée. C'est extrêmement difficile de subir cette situation, mais ça a un double but de retrouver très rapidement une vie qui, de toute façon, ne pourra pas être comme avant. Et je crois que nous, acteurs du tourisme, il faut qu'on œuvre pour que ce ne soit plus comme avant. C'est-à-dire que, bien sûr, les tours opérateurs, bien sûr, les grands croisiéristes, tout le monde a besoin de beaucoup travailler, mais peut-être travailler de façon plus intelligente ou en espaçant davantage les arrivées, les séjours dans plusieurs destinations, comme le disait la journaliste juste avant, ou dans plusieurs autres zones de la Grèce, qui peuvent être visitées du début de l'année à la fin de l'année, en toute saison. Et je suis effectivement experte en tourisme d'affaires. C'est une activité qui permet de générer des mouvements de clientèle individuelle vers la Grèce pour des séjours personnels. L'inverse étant plus difficile, rarement un client individuel va venir effectivement demander un séjour professionnel. Donc, on a à jouer une carte très importante quand les sociétés seront effectivement désireuses de Grèce, désireuses de revenir, désireuses de se réunir. Et le souci majeur sera le nombre. Donc, pour effectivement adapter tout cela, on a tous ces grands hôtels et grands centres de congrès que nous connaissons tous, que nous pratiquons tous depuis des années, qui sont extrêmement performants, mais il ne faut pas négliger les microstructures, car on a eu beaucoup ces derniers mois, avant la pandémie bien sûr, des demandes pour des microgroupes, pour des directions de sociétés qui souhaitaient vraiment des choses différentes. Et je crois que là, il faut qu'on soit force de proposition pour
des séjours très insolites qui peuvent être dans des monastères, qui peuvent être dans des petites structures hôtelières et pas forcément les plus luxueuses, parce que je pense que l'art de vivre en Grèce aujourd'hui, c'est aussi ça, ce qui a été mentionné par les opérateurs qui sont intervenus et les journalistes qui sont intervenus sur ce plateau. Je crois que c'est effectivement cet art de vivre que l'on a su cultiver en Grèce. Bon, moi, j'ai plongé dans la Grèce depuis 1975, donc ce n'est pas d'hier. Et en plusieurs décennies, je me rends compte à quel point c'est intact, cet sentiment de choses uniques, de choses exceptionnelles, de choses qui ne sont jamais ordinaires en Grèce, parce que c'est toujours le petit quelque chose en plus qui est toute cette humanité dont on a sacrément besoin, et se retrouver autour d'une table, dire Yassou avec un verre de Samos ou avec un verre de vin crétois, c'est hyper important, on en a tous besoin et envie. Donc je pense que les sociétés, lorsqu'elles seront décidées de nouveau, est-ce qu'elles pourront venir, elles auront des soucis majeurs, évidemment, de traiter des problèmes plutôt sociaux dans les structures, mais quand même se réunir quelque part à mi-chemin de tous les pays d'Europe, rien de mieux que la Grèce. Alors que ce soit Athènes, que ce soit les îles, que ce soit la Crète, que ce soit Rhodes ou Samos, ou Chalcédonie, d'accord, c'est indispensable. Et là, il faut être prêt, effectivement. Ok, Nathalie. Très bien pour la Grèce. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Bien parole Merci. pour la Grèce. Merci. On va continuer avec le marché suisse. Hein? Oui. Merci. Nous remercions les gens qui ont participé pour le marché France. Nous allons continuer avec le marché suisse maintenant. Oui. Merci beaucoup. Merci.